Hello， 大家好，我是个气球，第一次拍 vlog。然后我们今天将要去参加的是 OnePlus 7 Pro 的在柏林的首发。那这次呢，我将会和我们新人，你有什么艺名吗？没有耶。嗨，大家好，我还没有想出名字来，你们先随便叫着。OK， 现在是2点25。然后今天呢，我们也拿了华为的 P30 Pro 来打场子，也有诺基亚的9。那这个大叔只会来告诉我们，然后待会儿可能会有人来拍摄东西。那你有准备好要怎么嗨了吗？那我们就举起我们的那个华为 P30 Pro， 还有我们诺基亚9，来闹个场子吧。耶！今天来排队的话，就可以提前3天拿到这部手机，还是非常的幸运的，是不是？还好吧。排到我们前面的一个小姐姐呢，她也是一个做 YouTube 的一个小姐姐，让她给大家打个招呼 ，Say hi to everyone. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Luftballon, call me Luftballon. Okay. You live with him? No. No, but you can Bystander. tell me the Hi. Oh. Yeah, can I film you? Is that okay? I filmed already. Now it's kind of too late. That's okay. And which color would you buy today? I prefer the blue. I would want to use the metallic gray one. But how do you think the price of this OnePlus 7 Pro? So something to do with the fact that company is growing. They're becoming more famous. But I also believe probably the quality of product is also increasing. And what do you hate from OnePlus 7 Pro? The back camera bulging out. Definitely there's no wireless charging. Like it's a big bummer. And this phone doesn't have a jack. But they're forcing you to use wireless headphones, right? But what I really like in that is at least they give you earplugs for it. Because what I don't like with Apple is the earpods, they could be for free. Come on, you pay 1,200 Even they don't euros. pay. Even they don't give. Yeah, they don't give. No. They don't. No, they don't give you. Give No. Where did you hear it? Well, I saw an unboxing video, and he had the Yeah, I think maybe it's from the famous YouTubers. Yeah. Sometimes they just give this kind of things So to the you famous really get people. a smartphone without Anything. They're not giving wireless charging. But they're asking you to use wireless headphones. Even the adapter. Yep. Yeah. 现在排队的人还是蛮多的，所以我想要从后面到前面拍摄一下看看。我们在这等了40分钟了，差不多从后面那个柱子那个地方，然后走到了现在这个地方移动了10米吧，所以，20米。好吧，15米。在刚刚等待的时候呢，就很多排队的人都对我们拿到的这个华为 P30 Pro 非常的感兴趣。还发生了非常神奇的一幕，就是有一个大叔拿着我的那个诺基亚9，然后用指纹解锁，就把我的手机给解锁了。当时真的是，我觉得我们这一路走过来真的很不容易，喜欢的可以关注一下，谢谢。 Go。谢谢，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 谢谢。然后这个大叔呢也是人非常好，一直排在我们前面，在用那个三星的耳机听歌。我一直以为他是三星的用户，所以呢，他用的是华为 Mate 20。Ja, bisher ist es eigentlich mein Lieblingshandy. Aber warum kaufst du heute für meinen Freund. Okay, du kaufst nicht für dich selbst. And what do you think about this event? It's way too overcrowded, actually. I think they could have some more space. Yeah. I understand, yes, I understand to show Rent a the great smallest line. store in the city. Of course. And let in 2 people at a time. Yeah. So do you hate it? No, no. I met you guys. I met him. So like, see the positive in the things. Okay. Follow. Perfect. 小姐姐关注我的 Instagram 了。我现在比较好奇的就是，如果待会我们拿着华为 P30 Pro 进去的话，他们会不会把我们赶出来 ？OK， 我们现在终于进来了。
Thank you， 当时好的，这就是OnePlus 这么多年来第一次在向高端市场挑战的一部手机 OnePlus 7 Pro。对比华为的话，感觉它的下边框窄一点点。他们这次是有一个双扬声器在里面。现在我们就来比较一下 OnePlus 和华为拍照到底哪家强。刚才小姐姐眉头一紧，然后我看诺基亚来拍这个花会有什么样的效果？照一下我们刚刚拍到的画面。诶 OK， 诺基亚的处理时间真的非常的长，太。好吧，我们可以把诺基亚放下了。OK， 算了，诺基亚你就慢慢处理照片吧。诺基亚看一下华为和 OnePlus 的这张对比的照片，感觉其实 OnePlus 成像比较饱和度要高一些，然后自拍镜头 ，OnePlus 感觉特别的红。这个像是我有点喝醉的感觉。这位小姐姐还在清理各种的屏幕。这 Flash 想张 stuck， 那个别接你啊，不是压在你。摩擦的感觉让我感觉有点尴尬，我觉得很有一种那种女生的那种紧身裤的感觉。黑色感觉高大上很多哎。黑色有带套吗？怎么感觉看这个地方就感觉好像带了一个保护套？这款也是有一点指纹收集器的感觉。非常奇怪的就是他们这次的规格呢并不是很统一。如果你要买6GB 就是乞丐版本的话，那就只能选择黑色这款手机。如果你要买8GB 的版本的话呢，那就黑色和这个蓝色都会有。如果你要买12GB 的版本的话呢，那就只有蓝色有，黑色又没有。那我们现在上楼去看一下吧。真的，你看里面的人其实现在很少很少，但是他们就让很多人在外面等。来到了6楼，这里就可以买手机了。OK， danke。OnePlus 7 Pro 的价格是709欧，人民币大概是5300的样子吧，人民币国内要稍微贵300-400。8GB 加256GB 的版本是759欧。最高级的这个蓝色版本是829欧，然后我没有看到我想要买的那个粉色，所以估计的话好看。我是不喜欢粉色。再说一遍，粉色不好看，粉色太娘了。这个穿着粉色的人说粉色太娘了，然后你看他是什么心态呢？是阳刚之粉好不好？我们是要黑色的哈 ，signature 气球。刚刚问的那个结账的大叔，他说我想要2个，因为我们的小费也要分东西嘛。然后他说就给你1个，但是你可以去一个人拿2回再给他就好。这个就是最简单的鸡尾酒了，叫 Cuba Libre， 在生活大爆炸里那个稍等点的一种酒。这个是来参加这个活动的每个人，即使你不买这个手机也会得到。你猜是一直红色呢，还是说会有白色呢？你既然这样问，那绝对就有白色了。要不来一杯，我先喝一口百岁山。哇，它配色很像德铁，但它其实是机票的一个设计。然后这个东西呢，就是保温杯吧，市价应该在20欧元左右吧。哦，颜色还不错，是定制的。哎，看起来很像那个法拉利的那个发动机。法拉利那个发动机的、这个就吹得有点过分了，我们没有收钱，不用这样子。没有，真的，就你要视频里，你可以放一个法拉利发动机的一个小图在这儿，还送了一个，对，这个是书签，但是用的是2代的时候那种，就是你可以换壳的那种材料做的。哒哒，是一个 OnePlus 这种手机的小贴物，下面有写 iPhone X 和 iPhone 8。所以这个是 OnePlus 给 iPhone X 的用户用的吗？对，真的，你看它的那个手机做的，这是 iPhone 哎，
明显是 iPhone。这个变签的感觉像个便签的东西吧？打开看一下呢。没有，是那个胸针哦，里面是胸针。OK， 那我就应该用不上，因为我不会把这些东西。可以啊，可以看。可以啊。你们在我拍 vlog 吗？们相当于在拍开箱的东西。对啊。哦，你们有频道吗？有频道，你可以关注我们叫 Look 可以啊 Balloon。可以啊。这个是不是我们的粉丝？但是他非常好奇，所以你可以对你的爸爸妈妈说：“嗨，我想念你们。”因为可以关注一下频道吗？可以关注。你在 B 站还是在 YouTube？我 YouTube 吧。B 站应该跟 YouTube 你们是不是名字都一样？有一点不一样，因为 YouTube 我们之前的那个地区设置成了阿富汗，所以一直没有粉丝。我可以不要把我入境这一段剪掉。你是要剪？可以啊不要剪掉。不要剪掉，对。我也想让我试过。OK， 他没有上过电视的这位朋友，对来到了我们这个18线的数码频道，所以他叫我们不要剪掉，当然就不剪了。关注。哒哒。然后有保护壳，是刚才我觉得很丑的那个，可以换吗？我觉得好看那个也有戴上这个帽子一下就有一加的那种 feel 了。feel， 我说话怎么也那么台湾？我是个气球频道有史以来的第一个开箱视频咯。开箱哦。但里面可能有一个保护壳，应该是透明的一个保护壳。真的耶！透明保护壳。你这能插话？可以啊，插话呀。我的意思是，我记得那个你们看那个 Unbox Therapy。我有看他。他为什么拿的是那么大的盒子？他是那种相对媒体，然后一加会给他们包装的特殊的待遇。哇！手感上真的和华为 P30 Pro 好类似啊，3段式的开关，你看侧面上一直都有。在会议或者约会或者一些重要的时候，想把它调成静音的话，你用旁边这个1加的3段式开关，非常的方便，这个是我很喜欢的。这样和华为 P30 Pro 还有一点不一样的就是它1加的2侧都有按键，华为的只有右侧才有按键，然后1加的左侧有一个音量的按键，然后右侧是开关键。1加7 Pro 的充电插头，好失望哎！多少瓦？它的超级快充是30瓦的，5伏6安。30瓦还不错啊，我觉得30瓦已经够用了。对啊，路人你也觉得30瓦可以吗？对啊，这位路人说30瓦还可以。哇，还挺轻的我觉得并没有，我没有上手过这个华为 P30 Pro， 但是我真的觉得这个颜色真的是太屌了，真的这个，而且我觉得楼下那个蓝色肯定不如这个，比这个是差的。OK， 这个小哥来摄影了，然后我们拿着华为 P30 Pro 在这狂吹。相比1加7 Pro 的，它出厂有贴膜吗？好像有有贴膜。出厂有贴膜。OK， 现在好暗啊，可以调亮一点吗？不可以。就看到华为的 WiFi 了，华为是不是在这里有埋伏？刚那个小哥也是用的华为吗？你用的是哪个手机啊？你用的华为是吗？我用的小米。小米用户也来砸场子了。我不是米粉，强调。OK， 我不是米粉，强调。只是性价比实在是无法拒绝。简而言之就是穷。对。不好意思得罪你了，我们粉丝还那么少就已经开始得罪粉丝了，真的是不好意思。终于进入了主屏幕，现在终于可以把屏幕调亮了。有自动模式吗？哇，还可以。原来我们现在刷新率就已经是90赫兹了，也就是说它默认就是90赫兹。OK， 现在是60赫兹。好快，还是说60赫兹你会感觉要稍微卡顿一点点吗？我觉得好像也没有。更快。真的吗？更快？我觉得日常使用60赫兹其实正常就很好了，就足够了。我毕竟是 Pro 嘛，所以还是要有一些卖点。有1加这款手机真的指纹评价指纹也做得非常的好，甚至可能比华为还要快那么一点点。不过我觉得华为其实已经很好了。华为做了动画效果，它用了一个水波纹的效果，所以本身上水波纹的速度就会慢一些。What do you think? Quite nice. Ja, es ist ganz traurig, dass dieses Handy kein Wireless Charger gibt. Ja.
Und ansonsten schon ziemlich schön. Sehr ähnlich wie Huawei P30 Pro, nur ja, und nur Pop-up-Kamera und mit viel besseren Display. So. Und Geschwindigkeit ist wahrscheinlich auch schneller als Huawei. Welche Tätigkeit haben Sie hier? Ich mache Marketing. Happy today? Yeah, happy. Finally got to know. And finally spend your money. Yeah, spend my money. 就是 OnePlus 工作人员在拍我们的小少飞，被工作人员要求摆个 pose， 那就摆一个咯。微笑。 See you next time. See you next Bye-bye. time. Have a nice day. Bye-bye. Bye. Bye. 以上呢就是我们这次卢法隆频道第一次给大家做的一个小的 vlog， 因为很有幸 OnePlus 到柏林来进行了一个 pop up store 的活动。欢迎大家关注我们的频道，详细评测视频出来之后，大家就可以在第一时间看到喽。那我们就下期视频再见吧，拜拜，拜拜。